Good morning, students. Welcome back to the class. Past two classes நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணி எப்படி யூசர் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது, programs, how to create programs, develop the software. Because the reason is Python programming is very popular to do that. So past two classes நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு quick recap. இதில் பார்த்தீங்கன்னா past 2 daysல who invented Python program? Jairo Van Rossum. Then what are the key features of Python? Why Python is more popular one for today's programming developing or software developing? What are the key features? 2 mark, 3 mark question. Then next one is how Python program can be written, how to develop. There are 2 ways, it provides 2 ways. One is interactive mode and another one is script mode. Okay. Interactive mode is like a simple calculator which executes the statements independently. Like any social media chatting, which communicate for each and every statement. Okay. Then script mode, you have to type the entire program and save as a separate file, then execute it by using Python IDLE window. Python IDLE. How to launch the Python IDLE? This Python IDLE. This is called interactive mode. This image is interactive mode prompt. Directly type the statement like this program, this program. Then next one is we are going for script mode. Script mode means file name. The same window in the title bar you can see file menu, file, new file or control plus n. Then type the entire program. It looks like a similar notepad application. Then once the program statements are written one by one, you can save it and execute it, compile it, execute it. Once the program is executed, it will show the output result in the same IDLE window. Okay. Then we are going for the input and output function. What is input function? What is it used for? Input function in Python, we have to manipulate values to obtain the expected output result. Okay. In our problem, there are so many problems are there. We have to manipulate values then to get obtain expected output result. So we have to collect the values. Once the values are collected, we can store the values as variables. Then we can use various operations, arithmetic operations or logical additions or some more calculations. Then produce finally output result. So far we have to read values from the user during runtime of the program. So input function is such a kind of function to read values from the user. Then next one is output function. Output function is used to display the information, the intermediate result or intermediate information to the user. What about the result of the previous statement or the program? We can display by using output function. Both functions are explained in last class. Input function, we can read a value for the variable. Output function display the value of the variable or result of the expression or message or something. Okay. In print function, we can give more number of values separated by comma. Okay. At a time, in a single statement, we can display more number of values. That's also we can. Okay. This is the syntax of input function. Okay. These are the examples. Then command lines. Command lines are the non-executable statements. These are the notes given by the programmer or developer for further use or future use or for future references. We want to know the why the statements are used or what the statement can do or what the program can do. About that we can write. It's simply notes. These are non-executable by the Python interpreter. Then indentation. Indentation is used to define the block of statements or set of statements. Previously we studied C, C++, Java using curly braces to define the set of statements or block of statements for the control structures or functions or classes. But here we use indentation. So space is very sensitive one in Python programming. Space or single space or tab. But white spaces are ignored by C, C++, Java compilers. So you have to careful on this. Whenever you using indentation for a control statements like if statement, for statement, we deal these are in later. So you have to careful. Then tokens. Tokens are the basic statements.
By using these tokens, we can define statements. What are the tokens available in Python? Identifiers, keywords, operators, delimiters, etc. Letters are nothing but constants. Identifiers are the variable names, class names, object names we studied in later. Keywords, reserved words for special meaning in the language compiler or interpreter. This cannot be used as identifiers. Then operators. Operators to do some arithmetic calculations or to make some logical decisions. Addition, subtraction, multiplication, division or comparison of two values or combine two conditions. So such a kind of symbols are called operators. Operators doing an operation, either calculation or logical decision. Okay, simply called process. Then delimiters. Delimiters are the characters or punctuators. Delimiters are nothing but characters or punctuators. In C++, semicolon is used to mark the end of the statement. Here, no need to give the semicolon for each and every statement. We already seen some example programs. Okay. Then identifiers. Identifiers the variable. Naming the variable rules is as it is in C++, Java. The same similar rules used here Python also. Must begin with alphabet or underscore followed by numeric digits, no space, no special characters, uppercase, lowercase letters are distinct one. That means uppercase letters is separated from the lowercase letters, different characters. These are considered as a different characters. Identifiers does not be Python keyword. Python doesn't allow punctuation characters like nothing special characters are space around. Valid example keywords. Keywords having special meaning. Some of the keywords listed here. Then operators. Here we study operators. In computer programming languages, operators are the symbols, nothing but symbols, which represent computations, conditional matchings, etc. I already told, simply for calculations and making logical decisions. The values of operators used is called operands. Operators perform some calculations or logical decisions on some values. Those are called operands. நம்ம எந்த வேல்யூ மேல கால்குலேஷன் பண்ணதோ அல்லது எந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மேக் பண்ணதோ கம்பேர் பண்ணதோ அந்த வேல்யூஸ் தான் ஆப்பரண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். அந்த வேல்யூஸ் இன் பிட்வீன்ல யூஸ் பண்ற சிம்பிள்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆப்பரேட்டர். ஸோ ஆப்பரேட்டர் ஸ்பெசிஃபைஸ் an operation. So symbol that specifies an operation on which data which operates is called operand. அது எந்த டேட்டா மேல அந்த ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணதோ அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆப்பரண்ட். இதை ஜென்ரலாக எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா அரித்மெட்டிக், ரிலேஷனல், லாஜிக்கல், அசைன்மெண்ட் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஸோ வேல்யூ அண்ட் வேரியபிள்ஸ் when used with operators is known as operands. இங்கே திரும்ப சொல்லிட்டாங்க. அதை நம்ம டேட்டான்னு சொன்னோம். டேட்டாவை தான் என்ன சொன்னாங்க, வேல்யூ அல்லது வேரியபிள். ஏன்னா டைரெக்டாக வேல்யூ யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது அதை ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து ஆப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க, டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற வேல்யூ அல்லது கான்ஸ்டன்ட் லிட்டரல்னு சொல்லுவாங்க. வேல்யூ ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் லிட்டரல், இது வேரியபிள். Then arithmetic operators. Arithmetic operators performs arithmetic calculation as it is in C++, Java. அதேதான். பட் இங்க ஒரு ஆபரேட்டர் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்க. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போனன்ட். மீதி எல்லா ஆபரேட்டர்ஸும் சேம் as used in C++, Java. Then floor division. இந்த ரெண்டு ஆபரேட்டர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம இங்க புதுசா பார்க்க போறோம். These are the two different operators used in Python alone. C++, C, Java not having such a kind of operator, exponent and floor division. You know, A plus B is equal to, that means addition operation. Plus operator performs addition operation. Minus is operator performs subtraction operation. Asterisk multiplication, then division. Then modulus. Modulus operator. Division operator performs integer division and returns the remainder, quotient value. But floor division returns the remainder value. Modulus operator returns the remainder value. Okay. Then double star, without a space, double star is an exponent operator. Exponent operator means a double star 2 means a to the power of 2 or also called as a square. Okay. A to the power of 2 or a. Here the example, a is 100, b is 10. So 100 to the power of 10 is equal to 100 square. 100 square. A square means 100 square. 100 square is equal to 100 into 100, that is 10,000 is the result.
Then floor division, A divided by 30. A divided by 30 integer division, what is the remainder? A is equal to 100. So 33 3 is 30. A is divided by 30. 100 divided by 30. Floor division. The integer division only. Okay, let's see the example program of this program. A is equal to the same program. All the results we can see. Copy this, then execute in Python program code. File. This is the Python software. File name. Control V. I press it here. All the statements. Okay. Save this file. Python test program. OPR. Here, OPR. Arithmetic operator. Okay. Then execute it. Run model or FI. What will be the output? The output in textbook, what is shown? The output 110, 90, 10,000, 10.0, 10, and 3. The floor division. Okay. Next, relational operator. What is relational operator? Relational operator always compares two values. Just to compare two values and results true or false, that's all. Similarly, there is no difference in C, Java and Python for relational operators. Also, sometimes also known as comparative operators. So that's why we call relational or comparative operators, because these operators compare two values, true or false, returns true or false, to make some logical decision, to jump from one part of the program to another part. These kind of operators are used to do that, to jump from one part to another, to make logical decisions, do this or that. Such a kind of situations, these operators are very useful to execute some part of the statements or to skip some part of the statements. So we can construct the expressions by using relational or arithmetic operators. இந்த ஆப்பரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஒரு பார்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம், இன்னொரு பார்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் போகிறதுக்கு நம்ம கம்பேரிசன் கண்டிஷன் செட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு தான் கண்டிஷன் சொல்லுவோம். அரித்மெட்டிக் ஆப்பரேட்டர்ஸ் வருது, அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவோம். இது ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன். ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மேக் டெசிஷன் according to the result of the decision, jump from one part of the program to another part. நம்ம அங்கே பார்த்து மாதிரி equal to, double equal to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, not equal to, exclamation equal to. இதில் டபுள் சிம்பிள் வர ஈக்குவல், greater than or equal to, less than or equal, not equal to, இங்கே எங்கேயுமே ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியமானது. இதுக்கான டெமோ ப்ரோக்ராம். இந்த டெமோ ப்ரோக்ராம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். அதே ரெண்டு வேல்யூஸ் ரீட் பண்ணியிருக்காங்க. ரீட் பண்ண ரெண்டு வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பேரிசன் செய்கிறாங்க. ஏவையும் பியும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க. லேட்டஸ்ட் டேக் A is equal to 35 and B is equal to 56னா A is equal to B false, ரெண்டு ஈக்குவல் கிடையாது, லெஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சேவ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபைல் சேவ். program, arithmetic operators மாதிரி relational operators சேவ் பண்ணிட்டோம். இது நம்ம ரன் பண்ணுறோம். ரன் மாடல். A வேல்யூ 35 கொடுத்துருக்காங்க, B வேல்யூ 56 புக்கில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதை கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த ரிசல்ட் பார்த்தோம்னா என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா சேம் ரிசல்ட். ஓகே, ஒவ்வொரு கம்பேரிசனும் என்ன ரிசல்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுது, அந்த ரிசல்ட் தான் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனில் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா அதை தான் கம்பேர் பண்ணுற வேல்யூஸ். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மெசேஜ் அப்படியே வருது, மெசேஜ் பக்கத்தில் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்கிற இடத்துல என்ன வரும், அந்த எக்ஸ்பிரஷன்லேயே ரிசல்ட் வரும். ட்ரூனா ட்ரூ, ஃபால்ஸ்னா ஃபால்ஸ்னு ரிசல்ட் நம்ம அப்ளைன் பண்ணுறோம். தென் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன் ஒன் ஆர் மோர் கண்டிஷன்ஸ்
அதாவது இப்போ நம்ம பார்த்த ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ல பார்த்த ஒரு கண்டிஷனை சிங்கிள் கண்டிஷன் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறோம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மொத்தம் மூணு ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் இருக்கு. இங்க அங்க பார்த்த மாதிரியே தான் அண்ட் ஆர் நாட். But in C, C++, Java, logical operators are used as symbols and or not or symbols. Here in Python, logical operators are the words and or not. AND, OR, NOT, all are small letters. You must be careful on this. Because in C, C++, Java எல்லாமே symbolsல கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இங்க இதே ஆபரேட்டர்ஸ் வேர்ட்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க and or notனே கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்காக பைத்தான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சரி, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன் கம்பைன்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் கண்டிஷன் மேக் காம்ப்ளெக்ஸ் கண்டிஷன். இதனுடைய வேலையே அதுதான். This also results true or false. This also results true or false தான். ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன். இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் A is greater than B and C is greater than B ன்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா போத் கண்டிஷன் மஸ்ட் பி சேம் மெத்தட் ட்ரூ இல்லவனா ஃபால்ஸ். அதாவது A is greater than B ஆவும் இருக்கணும் and C is greater than D ஆவும் இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். இதே R அப்படின்னா ஏவி ஒன் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ மீன்ஸ் ட்ரூ. இதை நம்ம ஏற்கனவே பூலியன் அல்ஜிப்ரா படிச்சிருக்கு இல்லையா, ட்ரூ ட்ரூ ட்ரூ, இது அண்டுக்கு. அதே மாதிரி ஃபால்ஸ் ஆர் ஃபால்ஸ்னா மட்டும் ஃபால்ஸ், அதர்வைஸ் ட்ரூ. அதாவது ரெண்டு ட்ரூ வந்தா தான் ட்ரூ அண்டுல, ரெண்டு ஃபால்ஸ் வந்தா தான் ஃபால்ஸ் ஆர்ல. ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன் மூணு கண்டிஷன் நாலு கண்டிஷன் எவ்வளோ சோ மெனி கண்டிஷன்ஸ் வி கேன் கம்பைன் பை யூசிங் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஸோ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னுடைய ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இங்கே அவங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ ரீட் பண்ணுறாங்க. இதில் ஏ பி ரீட் பண்ணோடனே ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி ஆர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா அங்கே ரிசல்ட் அதனுடைய ரிசல்ட். அண்ட் கண்டிஷன் அதே சேம் ஒன் அண்ட் கண்டிஷனுக்கு என்ன ரிசல்ட், அதே கிரேட்டர் தேன் கண்டிஷனுக்கு என்ன ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். புக் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கொடுத்து டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா. நாட் இஸ் அன் யுனரி ஆப்ரேட்டர். யுனரி ஆப்ரேட்டர்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான், அதாவது ரிசல்ட் ட்ரூன்னு வரத ஃபால்ஸ்னு மாற்றும் ஃபால்ஸ்னு வரும். ஏன்னா இட்ஸ் அன் இன்வெர்ட்டர். ஓகேவா, இட்ஸ் அன் இன்வெர்ட்டர் ஆப்ரேட்டர் விச் மேக்ஸ் த ட்ரூ ரிசல்ட் as ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ் ரிசல்ட் as ட்ரூ. அதான் அவனுடைய வேலை. நாட் இல்லாமல் கொடுத்தா அவனுடைய ஆப்போசிட் வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா, அதை நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது செக் பண்ணி பாருங்க. லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் இதை நம்ம கம்பைன் ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இன்னும் ஏ வேல்யூ கேட்குது. ஏ வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் 50 and 40 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம அதையே நம்ம இங்கே கொடுக்கலாம் 50 40. இதெல்லாம் ஏன் புக் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம்னா முதல்ல நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக. நீ வேணால் வேறு வேல்யூ கொடுத்து பார்க்கலாம், நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் வீட்டில் கல்குலேட் பார்க்கணும். A is equal to 50, B is equal to 50. தென் இது ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரூ, செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபால்ஸ். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரூ, ஏன்னா ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூ அதனால ட்ரூ. சரி, ரெண்டுல ஒன்று ட்ரூ அதனால ட்ரூ. பியில் பார்த்தா ரெண்டுல ஒன்று ஃபால்ஸு அதனால நம்மளுக்கு ரிசல்ட் ஃபால்ஸ். ஏன்னா அண்டு ஆப்ரேட்டர் பொறுத்தளவுக்கு இதர் ட்ரூ அண்ட் ட்ரூனா தான் ட்ரூ, அதர்வைஸ் ஃபால்ஸ். நம்ம இதுதான் தெரிஞ்சுக்கலாம். நாட் இப்போ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி ட்ரூ தான், ஆனால் அங்கே நாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணனால அது என்ன ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு, ஃபால்ஸ்னு ரிசல்ட். ஏன்னா 50-40 விட பெருசு, கிரேட்டர் தான் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தான் எஸ். பட் இங்கே எப்படி சார் ஃபால்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே நாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அப்போ ட்ரூ ரிசல்ட் ஃபால்ஸ். அவ்வளோ. தென் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நாம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே பார்த்தா அதே தான் சிம்பிள் அசைன்மெண்ட், வெறும் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு. தென் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு, மைனஸ் ஈக்குவல் டு, மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு, டிவிஷன் ஈக்குவல் டு, மாடுலஸ் ஈக்குவல் டு, எக்ஸ்போனன்ட் ஈக்குவல் டு, ஃப்ளோர் டிவிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு. ஓகேவா. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கே பார்த்ததா, இங்கே புதுசாக என்ன பார்க்குறீங்கன்னா இதுதான் சாரி எக்ஸ்போனன்ட் ஈக்குவல் டு, ஃப்ளோர் ஈக்குவல் டுங்கிறது மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இது எல்லாம் அங்கே ஏசிட்டிஸ் பார்க்குறீங்க. சிம்பிள் அசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஈக்குவல் டு. அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் அசைன்ஸ் வேல்யூ டு வேரியபிள், அவ்வளோதான். வேல்யூ டு வேரியபிள். நம்ம ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வேரியபிளுக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறது தான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். தட் மீன்ஸ்
which assigns value which is the right hand side of the equal to operator to the left hand side of the equal to operator. Right, equal to operator right side வர்ற expression result அல்லது value எடுத்து அல்லது இன்னொரு வேரியபிள் எடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வர வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணுது. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆல்வேஸ் வேரியபிள். அப்போ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் சின்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா வேரியபிள் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் ஆர் வேல்யூ ஆர் எக்ஸ்பிரஷன், அதான் இருக்கணும் சின்டெக்ஸ். இதுக்கு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் வேர்டில் வச்சிருக்கேன். ஸோ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரை பொறுத்த லெவலுக்கு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரை பொறுத்த லெவலுக்கு சின்டெக்ஸ் என்ன சொல்லணும், வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் ஆர் வேல்யூ ஆர் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வேரியபிள்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வர வேரியபிளுடைய வேல்யூவை எடுத்து மெமரியில் ஏற்கனவே அந்த வேரியபிளுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதே வேல்யூவை இந்த வேரியபிளுக்கும் அசைன் பண்ணும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வர வேரியபிளுக்கும் அசைன் பண்ணும். வேல்யூன்னு டைரக்டா அதை நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ அப்படியே அசைன் பண்ணும். எக்ஸ்பிரஷன் அந்த கால்குலேஷனை முடிக்கும், அந்த கால்குலேஷன் ரிசல்ட் எதில் போய் ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னா வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணும். வாட் இஸ் வேரியபிள்? வேரியபிள்ங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, மெமரி பாக்ஸ். நம்ம சொல்ற வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க மெமரி பாக்ஸ், நம்ம சொல்ற வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நம்ம பின்னாடி அந்த வேல்யூ எப்போ வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம், ரன் டைம்ல மாத்திக்கலாம். அதுக்கு மாத்திரத்தை நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம், அசைன் பண்றதுக்கு இனிஷியல் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேல்யூ கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு வேரியபிள் இந்த ப்ரொசீஜர் தான், ஏற்கனவே கொடுத்த வேல்யூ மாத்திரக்கும் இதே ப்ரொசீஜர் தான். இதுக்கு யூஸ் பண்ற ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சிம்பிளி அசைன்ஸ் வேல்யூ டு வேரியபிள். ஓகேவா, அதான் அதனுடைய ரூல்ஸ். இப்போ நம்ம அடுத்து நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு வந்தாலும் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க பிளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஈக்குவல் டு எல்லாம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வேலை செய்யும். அரித்மெட்டிக் அசைன்மெண்ட். அரித்மெட்டிக் அசைன்மெண்ட்ஸ் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் அடிஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், தென் அசைன்மெண்ட்டை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அதே மாதிரி மைனஸ் ஈக்குவல் டு இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆப்ரேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரண்டாகவும் செகண்ட் ஆப்ரண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆப்ரண்டாகவும் எடுத்து கால்குலேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ரிசல்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வர வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணும். அவ்வளவுதான். சரி, இப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஈக்குவல் கொடுத்துருக்காங்க 20 அப்படின்னா எக்ஸையும் 20யும் ஆட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் மட்டும் செய்யும், சரியா? பிளஸ் அடிஷன் ஆபரேஷன் will be performed. X plus 20 will be performed. Then the result again stored in X because the left hand side of the equal to operator is X, variable name is X. So the result again stored in the X. So simply say X value is increased by 20. இதை எப்படி சொல்லலாம், இன்னொரு விதமா சொல்லலாம், X value is increased by 20. அதே மாதிரி X minus equal to 5 means X value இருந்து 5ஐ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ரிசல்ட் திரும்ப Xலயே ஸ்டோர் பண்ணுது. அதான் பிளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஈக்குவல் டு. மல்டிப்ளிகேஷன் ஈக்குவல் டு மீன் X value is multiplied by 5, then the result is stored in the X itself. ஸோ இதுக்கான கமாண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, அது இப்படி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் எழுதலாம், அதனுடைய அல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படியும் எழுதலாம். ஸோ இதனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இது. ஸோ டு மேக் ஷார்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மற்ற அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிம்பிள் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் அசைன் பண்ணுது, மற்ற எல்லாமே ஷார்ட்கட் அசைன்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஆல் அதர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆன ஷார்ட்கட் அசைன்மெண்ட். ஸோ ஷார்ட்கட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எத்தனை இருக்கு, 1 2 3 4 5 6 7 அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு. There are 7 அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ். என்ன இருக்கு, பிட்வைஸ் அசைன்மெண்ட் இருக்கு, லாஜிக்கல் அசைன்மெண்ட் இருக்குன்னு இருக்கு. இந்த இடத்துல இவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்காங்க, சரியா? அதை பின்னாடி நம்ம பார்த்துக்கலாம். சரி, இப்போ அது என்ன ஃபங்க்ஷன் செய்யுது, எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இதை நம்ம என்ன பண்ணி பார்க்கலாம், இந்த டெமோ ப்ரோக்ராமை ஒர்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா பார்க்கலாம். ரெண்டு வேல்யூ நம்மளை கேட்கும், ஓகேவா? ஏன்னா இந்த ஹேஷ்னு போட்டதுனால அது கமாண்ட் லைன், அதனால நான் அதை காப்பி பண்ணவே இல்லை, சரிங்களா? இல்லை சரி, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பேஸ்ட் கொடுத்துறோம். பேஸ்ட் கொடுத்துட்டு சரி ASS assignment operator. So என்ன பண்றோம், x value type the value for x input வாங்குறோம், y value input வாங்குறோம், x value input வாங்குறோம், then x value increase பண்ணி decrease பண்ணி multiply பண்ணி floor division எல்லாமே இதுலயே ஒரே எக்ஸாம்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. கொடுக்குற வேல்யூக்கு என்ன செய்யணுமோ அது. ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, 10ங்கிற வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10ங்கிற வேல்யூ கொடுக்கலாம். run model.
பார்த்தீங்கன்னா 10. 10 ஆச்சு, x is 10, x plus 20 is 30. அந்த 30 ஆன வேல்யூலேருந்து மறுபடியும் ஒரு 5 என்ன ஆயிடுச்சு, சப்ராக்ட் ஆயிடுச்சு, அதனால 25. தென் அந்த 25 into 5 125. அதுக்கடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல x class is equal to 62.5, x mod is equal to அந்த 1 x class equal to 62.5 3 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஓகேவா, பர்சன்டேஜ்னா ரிமைண்டர் வேல்யூ. தென் இது வந்து ஸ்கொயர், x ஸ்கொயர் அந்த ரிசல்ட் 2.5 உடைய ஸ்கொயர். தென் 6.25 ஃப்ளோர் டிவிஷன் பை 3, அப்போ நம்மளுக்கு இன்டீஜர் 2.0 நமக்கு கிடைக்கும் ஃப்ளோர் டிவிஷன் ஈக்குவல். ஓகேவா, அதே எக்ஸாம்பிள். தென் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர், கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர், டீலிமிட்டர், தென் லிட்ரல், இதை நம்ம நாளைக்கு கிளாஸ்ல பார்த்துக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்த்ததுல நம்ம என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு கிளாஸை பொறுத்த லெவலுக்கு நாம இன்புட் அவுட்புட் இப்போ என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஆப்ரேட்டர், வாட் இஸ் ஆப்ரேட்டர், வாட் இஸ் ஆப்ரண்ட், 2 எக்ஸாம்பிள் 1 மார்க் 2 மார்க்ல கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினை வச்சுக்கலாம், டெஃபினட்டா 3 மார்க்ல கேட்கப்படுது. தென் வாட் இஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர், எக்ஸ்பிளைன், இது 2-3 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். ஆர் எனி ஒன் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸை கொடுத்து அவுட்புட் கேட்கலாம். ஏ வேல்யூ கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை, அவங்க டைரக்டா ஏ பிளஸ் பிக்கு பதிலா 100 + 10 கூட கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுத்து அல்லது வேரியபிள் கொடுத்து கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அது புக் பேக் எக்ஸாம்பிள் தரவா பார்த்துக்கணும், மோஸ்ட்லி அப்படித்தான் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க. சரியா? ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ரிசல்ட் 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண 2 அல்லது 3 மார்க்ல கேட்பாங்க. ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்ன, ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்ன, வாட் ஆர் தி, வாட் இஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர், வாட் ஆர் தி, அது 2-3 மார்க் கொஸ்டின். இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கும். அதே மாதிரி வாட் ஆர் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர்ஸ், வாட் ஆர் தி, இந்த டேபிள். இது ப்ரோக்ராமோட எக்ஸ்பிளைன் பண்றது 5 மார்க் கொஸ்டின். லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்ன, லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் டெஃபினேஷன் தான். தென் வாட் ஆர் தி, இவ்வளவுதான் வித் எக்ஸாம்பிளோட. இந்த ப்ரோக்ராம் கோடு தேவையில்லை. அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்ன, இதுதான் இதேதான், இதை சொன்னா போதும். எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் அவுட்புட் தேவையில்லை. ப்ரோக்ராம் அவுட்புட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், உன்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக, அதை நம்ம எழுதும் போதும் தேவையில்லை. சரியா? ஸோ எக்ஸ்பிளைன் ஆப்ரேட்டர்ஸ், ஆப்ரேட்டர்ஸ் டைப்ஸ் இன் பைத்தான் சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நாம இதை எல்லாத்தையுமே எழுதி அந்த 2 மார்க் 3 மார்க்காக படித்த எல்லா விஷயத்தையும் எழுதணும். வித்தவுட் ப்ரோக்ராம் அவுட்புட். ப்ரோக்ராம் அவுட்புட் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இந்த மாதிரி இது இந்த டேபிளர் காலமே போதுமானது. ஆப்ரேட்டர் டெஸ்கிரிப்ஷன் எக்ஸாம்பிளே போதுமானது. ஓகேவா? ஓகே, we can start from delimiter tomorrow. Thank you students. Bye. இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எழுதிக்கணும். அசைன்மெண்ட்ஸ்க்கான கொஸ்டின்ஸ் திரும்ப சொல்லிடுறேன். What is operator, what is operand, give an example. What are the types of operators in Python, ஒரு லிஸ்ட், ஆப்ரேட்டர்ஸ் லிஸ்ட் மட்டும். Then what is arithmetic operator, what are they, what is relational operator, what are they, what is logical operator, what are they, what is assignment operator, what are they. இது தனித்தனியா 2 மார்க்லையும் கேட்பாங்க, 3 மார்க்லையும் கேட்பாங்க. அந்த டெஃபினேஷனையும் டேபிள மட்டும் எழுதினா போதும். Then what are the operators, classifications used in Python, explain அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இந்த எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸும் நாளைக்கு படிக்க போற ஆப்ரேட்டர்ஸும் சேர்த்து நீ 5 மார்க்ல எழுதுற மாதிரி வரும். அதை நம்ம நாளைக்கு பேசணும் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா?